네, 안녕하세요. 박시장입니다. 여러분들과 나누고 싶은 영상이 있어서 이제 이렇게 영상을 켜게 되었는데요. 이 영상은 그 미국 하와이주의 뉴홉 오아후라는 교회를 개척하신 성함이 웨인 코데이로라는 목사님이신데, 이분께서 이제 중국 선교로 갔다 오신 다음에 간증을 이제 설교하시는 중에 나누는 영상이에요. 여러분들과 꼭 나누고 싶어서 이제 이 영상을 올립니다. 그래서 우선 영상 먼저 보고 오겠습니다. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. 네, 요한계시록 3장 14절부터 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오.
하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되, 예수님이 말씀하시는 거죠. 내가 너의 행위를 아노니 너가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 너가 차갑든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 여기에서 라오디게아 교회는, 그 라오디게아 교회가 있던 이 라오디게아 지역은 금융이 발달되어 있고 잘 사는 동네였는데, 문제점이 한 가지가 있었어요. 물이 부족했어요. 마실 물이 부족했고 사용할 물이 부족했는데, 그래서 바로 위쪽 지역에 보면은 히에라볼라라는 지역이 있었는데, 그곳은 온천수로 유명한 동네예요. 뜨거운 온천수로 유명한 동네여서 거기서 뜨거운 물을, 온천수를, 수로를 끌어다가 거기서 뜨거운 물을 공급해서 썼어요. 그리고 남쪽에 있는 골로세라는 지역에서 차가운 물을 끌어다가 썼어요. 근데 이게 수로를 타고 오다 보면은 이 뜨겁던 물이, 펄펄 끓던 뜨겁던 물이 라오디게아 지역에 도착하면 식어버리는 거예요. 그래서 이 온천수가 뜨거울 때는 사용할 수 있고 괜찮은데, 이게 수로를 타고 오면서 식으면서 거기에 석회가 섞이니까 이거를 마시면 이 석회 때문에 구토증이 생겨서 토하게 되는 거예요. 그래서 뱉을 수밖에 없고 마실 수가 없고 사용할 수가 없는 거예요. 그리고 이걸로 막 몸을 씻고 세수를 하면은 눈병에 걸려요. 그래서 이 지역이 안약으로도 되게 많이 유명한 지역이에요. 그래서 예수님께서 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하고, 이 표현이 지금 이 라오디게아 교회 성도들은 정확하게 어떤 거를 말하는 건지 잘 알고 있어요. 예수님께서 16절에 너가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라. 네가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 하나 너의 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는도다. 이 육의 눈으로 볼 때는 부족한 게 없고 돈 많은 것 같고 하나님은 필요 없고 내 힘으로 다 잘 살 수 있을 것 같고 이렇지만, 주님께서 영의 눈으로 볼 때는, 주님의 눈으로 볼 때는 곤고하고 가련하고 가난하고 눈멀었고 벌거벗었다고 진단하셨어요. 근데 그것을 알지 못한대요, 이 성도들이. 내가 너를 원하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고, 불로 연단한 금은요, 불로 연단한다는 표현은 믿음을 굳건히 할 때, 순금이 금을 불에다가 연단을 시켜서 불순물을 빼고 순금을 만들거든요. 이 순금같이, 이 정금 같은 믿음을 강하게 하라는 말이고, 또 흰옷을 사서 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고, 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 안약을 사서 눈에 발라서 보게 하래요. 뭐를 보게 하냐? 영의 눈을 떠서 너의 자신을 보게 하라는 거예요. 이 성도들의 영 상태를 보라는 거예요. 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 너가 열심을 내라. 회개하라. 볼지어다. 영의 눈을 떠서 예수님께서 무엇을 보길 원하시냐면요, 이 라오디게아 성도들이 보기 원하시는 게 무엇이냐면, 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 그래서 볼지어다, 문 밖에 서서 두드리시는 이 예수님을 보라는 거예요. 교회 안에 있어야 되실 예수님이신데, 집 안에, 내 마음 안에, 우리 삶 안에, 내 마음 안에, 우리 교회 안에, 우리 삶 속에 계셔야 될 예수님이신데 문 밖에 서서 두드리신대요. 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 예수님께서는 우리 마음 속에 들어와, 우리 삶 속에 들어와 교회 안에 들어가 동행하길 원하세요. 예수님께서 이 교회 성도들에게 너가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 해서 예수님을 찾지 않고 내 뜻대로 하려고 하고, 이런 성도들에게
차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하고 내 입에서 너를 토하여 버리신다고 말씀하셨어요. 우리도 예전에는 뜨거웠어요. 정말 부족하고 정말 의지할 것이 하나님밖에 없을 때는 정말 뜨겁게 예배하고 정말 뜨겁게 찬양하고 정말 뜨겁게 기도하고 우리 청년들이 밤에 정말 유흥을 즐기러 밤늦게까지 거리를 맴도는 게 아니라 예전에는 새벽에 일찍같이 일어나서 기도하고 거리에는 찬양 소리가 울려 퍼졌어요. 기도 소리가 울려 퍼졌어요. 지금은 그렇게 새벽 일찍 기도하고 찬양하고 뜨겁게 예배하는 그런 소리를 듣기 힘들어요. 교회에 있는 청년들을 찾아볼 수가 없고요. 또 정말 뜨겁게 예배하고 찬양하고 기도하는 그런 교회들을 찾기가 힘들어요. 정말 예수님이 말씀하시는 것처럼 뜨겁게 찬양하고 뜨겁게 예배하고 뜨겁게 기도하고 중국 교회에서는 성경책이 없어서 보지를 못해요. 모일 수가 없어서 그래서 정말 한 번 어쩌다가 모일 때 아침부터 밤까지 정말 쉬지 않고 예배해요. 쉬지 않고 말씀 들어요. 우리는요 설교 말씀이 30분 이상 넘어가면 지루해하고 교회를 떠나가요. 유튜브로 설교 말씀을 전하는 것도 5분 이상 넘어가면 지겹다고 넘겨요. 그리고 세상에서 악한 자극적인 드라마나 쇼프로는 4시간이건 5시간이건 넷플릭스에서 계속 보고 있어요. 그게 지금 우리 영 상태예요. 예수님께서는 뜨겁던지 차갑던지 하라 말씀하셨고 또 문 밖에서 서서 두드린다고 하셨어요. 예수님은 우리 마음속에 우리 삶 속에 들어오셔서 우리와 동행하길 원하세요. 요한복음에 말씀이 육신이 되어 이 세상에 오셨다고 하셨어요. 그게 예수 그리스도예요. 예수님과 동행하는 삶은요 내 삶이 말씀으로 채워지고 말씀이 내 삶의 기준이 되어서 내가 그 말씀을 내 삶 속에서 묵상하고 그 말씀대로 살고 또 그 말씀을 붙들고 승리하고 그 말씀대로 기도하고 내가 어려운 것이 닥쳤을 때 세상적인 나의 지혜로 세상적인 나의 돈으로 나의 능력으로 해결하려고 하는 것이 아니라 믿음으로 예수님께 의지해서 그렇게 해결하고 예수님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 하길 원하세요. 우리는 주님께 예배하고 우리 삶을 살아갈 때 뜨겁게 예배해야 하고 뜨겁게 찬양해야 되고요. 뜨겁게 기도해야 돼요. 그리고 죄악 앞에서는 이런 세상이 주는 악한 영들 앞에서는 차갑게 거절할 줄 알아야 돼요. 이런 야한 것들, 음란한 것들 앞에서는 차갑게 끊을 줄 알아야 되고 세상이 주는 악한 영들과 악한 영상들과 유흥들과 또 내 안에서 끓어오르는 감정들 차갑게 끊어버릴 줄 알아야 돼요. 정말 다시 한번 오늘 주신 이 말씀 붙들고 우리의 영 상태를 한번 점검해 보시길 바래요. 야고보서 1장 22절에 보면요 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와. 하나님의 말씀을 통해서 내 자신을 바라볼 줄 알아야 되는데 주님께서 말씀을 통해서 우리의 모습을 보여주실 때 우리가 거울을 보고 있을 때 나의 모습을 고쳐야 돼요. 머리가 흐트러진 점을 정돈해야 되고요. 내가 화장이 틀렸으면 고쳐야 되고 눈곱이 껴있으면 떼야 되고요. 거울로 주님께서 보여주실 때 고쳐야 돼요. 우리가 돌아서면요 제 자신이 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버려요. 그러면 내가 고치고 싶어도 고칠 수가 없어요. 주님께서 말씀을 통해서 우리에게 들려주시고 말씀을 통해서 우리에게 말씀하실 때 행하고 또 회개하고 우리 자신을 돌아보고 정말 우리의 신앙을 점검하고 또 정말 우리 주님만 바라보고 주님께로 나아가는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다.